여기 평화로워 보이는 아프리카의 콩고에서 Somebody get out here! Sergeants, get your men to the trenches! Man your positions! 경계병의 신호에 뛰쳐나와 황급히 부대원을 지휘하는 이 남자의 이름은 퀼란입니다. 몰려오는 적군들을 참호하는 의지에 막아내는 이들은 마치 전투가 처음이라는 듯 갈팡질팡하였고, 그건 부대원이 쓰러지는 모습을 처음 본 지휘관 퀼란도 마찬가지였죠. Nah, you'll be grand. Bring it forward, go! 무모해 보이는 선임하사 잭의 기관총 공격에 정신을 차린 퀼란. Cover that bad bastard! 뜻밖의 저항에 당황한 듯 적들이 모두 물러갔음에도 한참을 진지해서 나오지 못하는 병사들. 달달 외우던 책 속의 전략들이 하나도 떠오르지 않았던 실전의 공포. 생애 첫 전투를 경험한 그는 여행을 온 기분으로 발을 디딘 이곳 콩고에서의 며칠 전을 떠올립니다. 유엔의 평화유지군으로 아일랜드에서 이곳까지 온 이들은 지급된 플라스틱 전투모에서 알 수 있듯 치안과 경비가 목적인 부대였죠. 식량을 구하기 위해 시내로 나온 퀼란. Won't you have a real drink? French cognac. I looked up the Irish Army to see how many wars they've been in. None. You've never been in battle. Not sure about that. Been married for 10 years. Thank you. For the drinks. 1000개의 목숨을 가진 남자로 통하는 용병대장 르네 폴크. 전쟁을 쫓아다니는 그가 바에 있는 걸 보자 병사들에게 참호를 팔 것을 지시합니다. 그렇게 뱀을 걷어내며 만든 이 참호로 패닉에 빠진 부대원과 자신을 구할 수 있었던 퀼란. We've got General McEntee. General, Report your situation, Commandant. I'm in a bad situation here, and I need your help. You listen to me, Quinlan. There are larger things here at play than you can possibly imagine. Sir, I don't understand what you just said to me. 병사 150명이 다 죽어나갈 판국에 큰 그림을 얘기하는 이 남자는 유엔의 차기 총장으로 거론되는 같은 아일랜드인 오브라이언입니다. 촌베라는 장군이 쿠데타를 일으킨 이곳 콩고를 유엔의 병력으로 진압해 자신의 명성을 높이려 한 오브라이언. 하지만 촌베는 그와 싸우지 않습니다. 유엔의 정부 청사를 그냥 내어준 뒤 광물 자원이 곳곳에 있는 자도빌로 진격하였고, 바로 그 자도빌이 퀼란이 경비를 맡고 있는 지역이었죠. 텅 빈 정부 청사에 모든 병력을 투입시킨 오브라이언. 행정가인 그의 탁상 공론에 의해 퀼란의 부대 150명은 이제 두 번째 공격을 당합니다. They're coming! Get ready for it! Sniper! What? The man in the white suit! Take it! You think he was important? Won't have to wait too long to find out. 그는 촌배와 결탁한 광산의 지주였고, Ceasefire! 용병들을 고용한 지주가 쓰러지자 Cover me. 바에서 만난 용병대장 르네가 모습을 드러냅니다. You do realize that you are outnumbered by a factor of 20. I require your surrender. I'll accept yours. To send in ambulances and remove the dead and wounded. Tell your men we have a ceasefire. Joyce, get the victors ready. Set up a position in the chapel. Yes, sir. 첫날과는 달리 훨씬 침착해진 퀼란과 경계를 늦추지 않는 병사들은 유탄 발사기에 사정거리를 얻기 위한 르네의 기만 전술을 Boss! It's a trap! 눈치챕니다. Open fire! Stanley! Take those fuckers!
굉음 속에 방향 감각을 상실한 동료를 구해내며 사력을 다해 놈들을 막아보지만 20배나 많은 놈들에게 결국 무너질 것이 불을 보듯 뻔하던 그때 놈들의 무기를 잔뜩 실은 차량에 박격포 공격이 성공하고 전투 경험 한 번 없던 퀼란에게 두 번째 퇴각을 하게 되는 르네. 그리고 아직 퀼란의 부대원 중 사망자는 단 한 명도 없습니다. 다음날 지원군이 도착했음을 알리는 교전 소리가 멀리서 들리기 시작했지만 Quinlan, The Jeans have shored up with the big guns. The United fucking Nations have a load of big guns! 정부 청사의 병력을 못 움직이게 한 오브라이언에 의해 소규모의 병력만을 보냈던 장군. you're hanging us out to dry. Hold your ground. Defend Jadaville. With what? A firm tone! 지원군의 초라한 규모를 확인한 적은 전략을 바꿉니다. Incoming! Cooley! 보급품 부족이 뻔해 보이는 퀼란의 부대에 전투기와 스나이퍼를 이용한 농성전을 시작한 적. Eyes on the south flank! Let's get him inside. Hand, or out of morphine. I wouldn't recommend it. Sergeant! Help me flip it! 간단한 치료를 끝낸 퀼란이 20분마다 날아와 아군을 괴롭히는 놈들의 전투기에 구멍을 내고 있는 그때 Dr. O'Brien. 자신의 작전을 돋보이게 하기 위해 자도빌의 병력을 위험에 빠뜨렸고 그 작전마저도 무고한 민간인을 일부 사살해 얻은 결과임을 알고 콩고로 날아오고 있던 유엔 총장. And I will have to accept that resignation. Hello? Connor, this is a highly volatile. Out! 하지만 잠시 뒤 유엔 총장이 탄 비행기가 추락했다는 소식을 듣자 그는 다시 장군을 부릅니다. We're gonna have to leave them out there. You don't sacrifice a queen to save a pawn. 그리고 이제 연락조차 받지 않는 본부. Sir! You need to see this! 굳이 망원경을 들지 않아도 뚜렷이 보이는 적군들. 그리고 이제 적들을 막을 탄약조차 거의 남지 않은 이들. Get her pull the shells. No. Take out the explosive in the chapel and the other houses. Yes, sir. 퀼란이 무엇을 하려는지 눈치챈 부대원들. Get ready! Stick to the plan and wait for my signal! 탄피를 꽉 채운 가니클에 물린 박스를 곳곳에 설치한 뒤 밀려오는 적들을 기다립니다. Open fire! O'Driscoll trench! Fall back! Wait for it! Wait for it! Fall back! Hold! Get down! No! 하지만 너무 큰 병력 차이. They're coming! 르네를 선두로 다시 쏟아지는 적들과 더 이상 남지 않은 총알. 모두 건물 끝 마지막 진지까지 밀려났을 때 흙먼지 사이로 들리는 소리. 훗날 르네는 이 상황을 이렇게 전합니다. 이런 난전 속에 단 한 구의 시체도 없는 퀼란의 부대가 분명 신의 보호를 받고 있다 느꼈고 그런 그들을 끝장내는 게 두려웠다고. 르네의 항복 제안을 부대원에게 전하는 퀼란. Good job, I'm the one making the decisions. 조국을 위한 전투가 아닌 이상 항복한 지휘관이라는 불명예보다 단 한 명 병사의 목숨이 중요했던 퀼란. 한 달 뒤 유엔 총장의 죽음으로 압박을 받던 촌베는 이들을 풀어줍니다.
그리고 현대사에 다신 없을 전투를 치러낸 이들은 고국에서 단 하나의 꽃다발도 받지 못하죠. There's not going to be any mention of this. By surrendering, not just for you, for them. This is coming from you, O'Brien. 아일랜드의 내각에 입성하게 된 오브라이언은 자신의 실책이 사람들에게 알려지는 걸 원치 않았죠. Carry on, lads. 그렇게 158명의 병사 중 누구의 죽음도 허락하지 않았던 퀼란의 업적을 세상이 모르게 되었지만 그에게 다른 사람의 인정은 필요치 않습니다. 콩고로 가기 전 잠 못 들던 자신을 누구보다 잘 알고 있는 가장 인정받고 싶었던 한 사람, 사랑하는 아내를 끌어안으며 영화는 끝이 납니다. 영화는 1961년 150명의 병사로 3,000명의 적군을 단 한 명의 희생자 없이 5일 동안 막아낸 믿을 수 없는 실화 2016년작 자도빌 포위 작전입니다. 군인을 체스말로 여기는 오브라이언과 하나의 목숨도 잃을 수 없다며 항복을 택하는 퀼란의 모습을 대비시키며 진정한 리더의 모습을 그리고 있는 이 영화에서 근현대 전투사를 다시 쓰게 만든 이 놀라운 전투는 당시 내각에 들어간 오브라이언과 정치인들에 의해 철저히 은폐되었지만 후임 1000개의 목숨을 가진 사나이란 별명을 지닌 프랑스 용병 르네 폴크가 가장 어려운 전투 중 하나로 자도빌 전투를 꼽으며 알려지기 시작했고 아일랜드 정부도 뒤늦은 2005년에서야 이들을 영웅으로 인정하고 훈장을 수여하죠. 경험이 없다고 부딪히지 않는 모든 이들에게 해보기 전까진 모르는 것이라 말해주는 이 영화처럼 항상 도전하시고 또 성공하시라 응원하고픈 저희에게 I looked up the Irish Army to see how many wars they've been in. None. You never been in battle. Not sure about that. Been married for 10 years. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리며 이상 리뷰마스터였습니다.